ओम शांति। आज अव्यक्त इशारे बाबा कहते वर्तमान जेते तन मन धन और समय लगाउछ ताठारु मनुष्य शक्ति द्वारा सेवा कले बहुत कम समय रे सफलता अधिक मिलिबो। एबे जेपरी निज पई केबे केबे परिश्रम करबाकू पड़ुछि निजर प्रकृति को परिवर्तन करिबारे बा संगठन रे चलिबारे बा सेवारे सफलता केबे कम देखि दिल शिकस्त होइजिबा से सबु समाप्त होइजिबो। ओम शांति। ओम शांति। 20 फेब्रुआरी 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे बाबा कहते मिठे बच्चे वर्तमान तुम्हें माने निज भितरे थिबा विकार गुड़ी को दान करि दियो तेबे ग्रहण छाड़ी जिवो एवं एही तम प्रधान दुनिया सत प्रधान होई जिवो। वर्तमान तुम्हें माने निज भितरे थिबा विकार गुड़ी को दान करि दियो तेबे ग्रहण छाड़ी जिवो एवं एही तम प्रधान दुनिया सत प्रधान होई जिवो। प्रश्न तुम संतान मानकु केउ कथा प्रति आदौ वितृष्णा आसीबा उचित नुहे? तुम संतान मानकु केउ कथा प्रति आदौ वितृष्णा आसीबा उचित नुहे? उत्तर तुम मानकु निजर जीवन प्रति केबे भी वितृष्णा आसीबा उचित नुहे कारण एही जन्म को हीरातुल्य जन्म बोली गायन करा जायछि तेणु एहार जत्न मध्य नेबाकू पड़िबो। जदि सुस्थ रहिबो तेबे सिना ज्ञान शुणै परिबो। एठारे जेते दिन बंची थिबे रोजगार मध्य हेउथिबो ताहा सहित पुराणा हिसाब किताब मध्य चुक्त होइजिबो। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। आज हेउछि गुरुवार। तुम्हें संतान माने कहिब सद्गुरुवार कहीं सत्य जुगर स्थापनाकर्ता मध्य उपस्थित अछंती। सी वास्तव में सत्य नारायण कथा मध्य सुनाउछंती। नररु नारायण मध्य कराउछंती। गायन मध्य करा जाए समस्तंकर सद्गतिदाता पुणी वृक्षपति मध्य अटंती। यह हेउछि मनुष्य सृष्टि रूपक वृक्ष जहाकू कल्पवृक्ष बोली कही थांती। कल्पकल्प अर्थात 5000 वर्ष परे एहार पुणी पुनरावृत्ति होइथाए। जड़ वृक्षर मध्य पुनरावृत्ति होइथाए ना। फूल 6 मास फुटी थाए पुणी माली माने तार चेर साहित्य रखी पुणी लगाई थांती जेउथुरु फूल पुणी फुटी थाए। एबे ए कथा तो पिला माने जानुछंती जे बाबांकर जयंती मध्य अधाकल्प पर्यंत पालना करुछंती आउ अधाकल्प पुणी भूली जाउछंती। भक्ति मार्ग रे अधाकल्प पर्यंत मने पकाई थांती। बाबा पुणी केबे आसी एही फूलर बगीचा स्थापना करिवे। मनुष्य मानंकर दशा तो बहुत प्रकार अछि ना। बृहस्पतिर दशा भी अछि। अवतरण कलार मध्य दशा रहिछि। वर्तमान समय रे भारत उपरे राहुर ग्रहण प्रवेश होइछि। चंद्रमा को भी जेबे ग्रहण लागि थाए लोके कही थांती जदि दान देव तेबे ग्रहण छाड़ी जिवो। एबे बाबा मध्य एही कथा कहउछंती एही 5 विकार दान देई दियो तेबे एही ग्रहण छाड़ी जिवो। वर्तमान सारा सृष्टि उपरे ग्रहण लागि जाइछि। 5 तत्व मध्य ग्रहण लागि जाइछि काहेकिना तम प्रधान होई जाइछि। ए दुनियार प्रत्येक जिनिस नुआ रु पुणी पुरुणा निश्चय होई थाए। नुआ को शतप्रधान पुरुणा को तम प्रधान बोली कहा जाए। छोट छुआ को मध्य शतप्रधान महात्मा ठारू मध्य उच्च रूपरे गणा जाई थाए काहेकिना तांक भितरे 5 विकार न थाए। सन्यासी माने भक्ति मध्य छोट अवस्था रे ही करि थांती। जेपरिक रामतीर्थ कृष्णंकर भक्त थिले पुणी जेबे बड़ होई सन्यास ग्रहण कले ताहापरे पूजा पाठ समाप्त होईगला। सृष्टि रे पवित्रता मध्य दरकार। भारत प्रथमे सबुठारु पवित्र थिला। पुणी जेतेबेले देवता माने वाम मार्गरे गले सेतेबेले भूमिकंप आदि रे स्वर्गर समस्त सामग्री सुनार महल आदि सबु नष्ट होईगला। पुणी थरे नुआ रूपरे वर्तमान तैयारी आरंभ हेउछि। विनाश तो निश्चय होई थाए। उपद्रव सेतेबेले हुए जेतेबेले रावण राज्य आरंभ होई थाए। एही समय रे समस्ते पतित अटंती। सत्य जुगे देवता माने राजत्व करिवे। दुनिया रे असुर एवं देवता मानक मध्य रे जो युद्ध देखाइछंती वास्तव रे सही भली किछि होई न थाए।
କାହିଁକିନା ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ଥିଲେ। ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ କିପରି ବା ହୋଇପାରିବ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ତ ନଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡବ। ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଗପ। ଏହି ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ, କେତେ ଅସରନ୍ତି ପତ୍ର ରହିଛି, ସେସବୁର ହିସାବ କେହି କ'ଣ ବାହାର କରିପାରିବେ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତ ଦେବତାମାନେ ଆଦୌ ନଥାନ୍ତି। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଉପରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଭଲ ବା ଖରାପର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ ନା। ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଝାଇବି। ଆତ୍ମାକୁ ଖୁସି ହେଉଛି। ବାବା ପ୍ରତି 5000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ତୁମେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ନା? ତେବେ ମଧୁବନର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବାବା ତ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଏଠାରେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବାରେ ମଜା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କାମଧନ୍ଦା ଚାକିରି ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମାମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଯାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କିପରି କରିବେ? ଯୋଗୀ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଉକ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ କିପରି ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବୁ। ଏବେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନା? ଏହା ଭଗବାନୁବାଚ ଅଟେ। ଭଗବାନୁବାଚ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୈବୀଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏ କଥା ତ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୁମେ ଏମିତି କହିପାରିବ ନାହିଁ କି ଏବେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟୁ। ନା, ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ଅଟ। ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହେଉଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଛାଇ ଏହି ପତିତ ସୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେବତାମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର କେତେ ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦରକାର। ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଧନ ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ ନା ଜଗତଆମ୍ବା ବଡ଼? ଆମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଗତଆମ୍ବା, ଯାହାକୁ ସରସ୍ୱତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସେହି ଜଗତଆମ୍ବା ପୁଣି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ପଦ ଏବେ ଉଚ୍ଚ। ଦେବତାଙ୍କର ପଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୋଟି ନା। ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ତୁମମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି ସରସ୍ୱତୀ ଜଗଦମ୍ବା। ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ରାଜତ୍ୱ। ସେଠାରେ ତୁମେ ଧନବାନ ହେଉଛ। ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ହୋଇଯାଉଛ, ଭକ୍ତିମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଜଗତଆମ୍ବାକୁ କେହି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡାକି ନଥାନ୍ତି। ଜଗତ ଆମ୍ବାଙ୍କର ସର୍ବଦା ପୂଜା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଜଗତ ଆମ୍ବାଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତଆମ୍ବା ଅଟ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବା ବାଲା ଅଟ। ଜଗତ ଆମ୍ବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁକିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଧନ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସବୁ କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଏବେ ତୁମର, ଯେବେକି ଆସି ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ଭବିଷ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥାଏ।
କାମନା ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ ନା। ତୁମର ସବୁ କାମନା ଏବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହା ତ ହେଉଛି ଅସୁରୀ ଦୁନିଆ। ଦେଖ ଏବେ କେତେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସବୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖର ନାମ ହିଁ ନଥାଏ। ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସୁଖଧାମ। ତୁମେ ଅନେକ ଥର ସୁଖ ଅତିକ୍ରମ କରିଆସିଛ, ଅନେକ ଥର ହାରିଛ ଏବଂ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛ। ଏବେ ସ୍ମୃତି ଆସିଛି ଯେ ଆମକୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ନା। ସେଠାରେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛ, ମହିମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହିଁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତେବେ ଏବେ ତୁମକୁ ସେହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଜୀବନ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ହୀରା ସଦୃଶ୍ୟ ଜନ୍ମ ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିପାରିବ, ବେମାରୀରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ସୁଖ ରହିବ, ରୋଜଗାର ଚାଲୁଥିବ, ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ସନ୍ତାନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସତ୍ୟଯୁଗ କେବେ ଆସିବ? ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ତ ବନାଅ, ଯେତେ ପାରୁଛ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର କି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଅଭିବେଚାରୀ ସ୍ମୃତି। ଏକମାତ୍ର ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ହେଉଛି ଅଭିବେଚାରୀ ଭକ୍ତି ବା ସତପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତି। ପୁଣି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ହେଉଛି ସତ୍ୱ ଭକ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଉଠିବା ବସିବା ବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ପତିତପାବନ, ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା, ହେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତେବେ ଏହା ଆତ୍ମା ହିଁ କହିଲା ନା। ସନ୍ତାନମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ବାବା ଏବେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଆସିଛ, ହେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଆସ, ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କର, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ସୁଖଧାମରେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତୁମର ସାଥୀ ହେଉଛି, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ସାଥୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେବାରେ ସାଥୀ ହେଉଛି। ବାସ୍ ମୁଁ ନିଜର ପରିଚୟ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣାଉଛି। ଯିଏ ଯେତିକି ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ସେଠାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ପାଇବେ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ହୋଇପାରୁଛି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ପର ମିଳିଯିବ। ଆତ୍ମାର ଏପରି କୌଣସି ଡେଣା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। କାହାକୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମାରେ କେମିତି 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ନା ଆତ୍ମାର କାହାକୁ ପରିଚୟ ଅଛି, ନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଅଟେ ମୋତେ କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ଏବଂ ମୋର ରଚନାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ହିଁ ଆସି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଏହାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ସିତାରା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କି ଜିନିଷ ଏହା ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେହି କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ତୁମେ ତ କହୁଛ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହୁଛି। ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତାରକାକୁ କ'ଣ ଦେଖିହେବ? ମଥାରେ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ତାରକା ସଦୃଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ତାରକା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଅଟ। ବାକି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ତ ଦୁନିଆ ରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆଲୋକ ଦେଲାବାଲା ଅଟନ୍ତି। ସେସବୁ କୌଣସି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାୟ ନମଃ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେବତାୟ ନମଃ କହି ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ପୂଜ୍ୟ ତ ପୁଣି ନମ୍ବର 1 ପୂଜାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ତ ତଳକୁ ଗଣିବାକୁ ହେବ ନା। ରୁଦ୍ରମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ତ ଅଛି ନା। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, ପୁଣି ଏଠାକୁ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ବାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଜଳମୟ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ପତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସାଗରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଗର୍ଭମହଲ ଅଟେ, ଯେଉଁଠି ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପାପର ଦଣ୍ଡ ଗର୍ଭ ଜେଲରେ ମିଳୁଛି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭାବ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେହି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିଢ଼ିରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଧର୍ମ କାହିଁକି ଦେଖାଇ ନାହଁ? କୁହ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନଙ୍କର ତ 84 ଜନ୍ମ ହେଉନାହିଁ। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ତ ତୁମେ ନିଜର ହିସାବ ବାହାର କର ଯେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ଆମକୁ ତ ସିଢ଼ି 84 ଜନ୍ମର ଦେଖାଇବାର ଅଛି। ବାକି ସବୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରରେ ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଯାଇଛି। ନକ୍ସା ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି ନା। ଲଣ୍ଡନ କେଉଁଠି, ଅମୁକ ସହର କେଉଁଠି। ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଅ ଯେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଏହିପରି ଘୁରୁଛି। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ନାହିଁ। ଯେତେ ସମୟ ମିଳୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ପକ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଥକି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନେ ପକାଉଥିବ, ତେବେ ଦେହର ଅଭିମାନ ତୁଟିଯିବ। ପୁଣି କେବେ ଥକାପଣ ଆସିବ ନାହିଁ। ପଛରେ ଆସିବାବାଲା ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେଥେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅଭିବେଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଅଭିବେଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଦୈହିକ ସ୍ମୃତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଶରୀରରେ ରହି ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରର ଦାନ ଦେଇ ରାହୁର ଗ୍ରହଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। 5 ବିକାରର ଦାନ ଦେଇ ରାହୁର ଗ୍ରହଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ। ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀକୁ ଫଳଦାୟକ କରୁଥିବା ସାହସୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଧରଣୀକୁ ଫଳଦାୟକ କରୁଥିବା ସାହସୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାହସୀ ହୋଇ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ ବା ଗୋଟିଏ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହୁଛ ଏବଂ ଧରଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳଦାୟକ କରିଦେଉଛ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ପୋତୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଏବଂ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ଦେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ସହିତ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଲଗନରେ ମଗନ ରହିବ, ଏକମତ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସହଯୋଗୀ ହେବେ ଏବଂ ଧରଣୀ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଯିବ।
ସ୍ଲୋଗାନ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିମାନକୁ ନିଜର ଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିମାନ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଭିମାନକୁ ନିଜର ଶାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି।